الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں میں واضح کر دوں کہ دیکھیے جو آیات قرآن سے لی گئی ہیں ان پر آپ کو پورا یقین رکھنا ہے کہ وہ جیسی لکھی ہیں ویسی ہی ہیں، اور اپنی طرف سے میرا اس میں کوئی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں اور ہمت بھی نہیں۔ ہر آیت کا ریفرنس دیا ہوا ہے کہ کون سے چیپٹر سے یا کون سی سورت کی کون سی آیت ہے، تو جن لوگوں کو دلچسپی ہو وہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ان قرآنی آیات کا ترجمہ تو ظاہر ہے مختلف لوگوں نے کیا ہوا ہے، تو جو مجھے بہتر لگا یا جو میری سمجھ میں ٹھیک سے آیا اس کا ترجمہ میں نے لیا ہوا ہے وہاں سے۔ لیکن انٹرپریٹیشن، سائنٹیفک انٹرپریٹیشن یہ صرف میری ذاتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ ان سے اتفاق کریں۔ یہ کہ جو سائنٹیفک انٹرپریٹیشن میں نے دیا آپ ان سے اتفاق کریں، اگر اتفاق کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اور نہیں بھی کرتے ہیں اور زیادہ اچھی بات ہے۔ سوالات اگر ذہن میں ہوں تو نوٹ کرتے جائیے اور مجھ تک بعد میں پہنچا دیجیے گا۔ جب یہ لیکچر ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور زبان دونوں استعمال ہوگی، اردو زبان زیادہ، انگریزی زبان کم۔ انگریزی زبان وہی استعمال ہوگی جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں۔ مجبوری ہے اگر ان ٹیکنیکل ٹرمز کو میں نے اردو میں ترجمہ کر دیا تو آپ کو یہ لگے گا کوئی حکیمی نسخہ بیان کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ٹیکنیکل ٹرمز جو ہے وہ انگریزی ہی میں ہونی ہے، اور باقی لیکچر جو ہے اردو میں ہونا ہے۔ اردو میں لاکھ برائیاں صحیح، بس ایک اچھی بات ہے کہ وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو مقصد یہاں سمجھانا ہے، مقصد یہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی انگریزی دکھائی جائے کہ بہت اچھی انگریزی آتی ہے تھوڑی بہت، لیکن وہ آڈینس ایسی ہے کہ جو اردو سمجھ سکتی ہے آسانی سے، تو بہتر یہ ہے کہ اردو میں سمجھیں۔ اور کلاس میں بھی جب میں پڑھایا کرتا تھا تو اس میں بھی میرا یہی رواج تھا، دستور تھا کہ جو مشکل کنسیپٹ ہیں میتھمیٹکس کے یا فزکس کے وہ میں اردو میں سمجھاتا تھا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مادری زبان میں بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، لیکن لکھا تھا انگریزی میں ہی تھا۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے، یہ ٹائٹل تو بہرحال آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، جگہ جگہ لگا ہوا تھا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے رب اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ دیکھیے ایک دم سے لیکچر شروع نہیں ہونا ہے، یہ دھیان رکھیے گا، ذرا صبر تھوڑا رکھنا ہے، آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوں گی چیزیں تاکہ بات پوری طور پہ سمجھ میں آ جائے۔ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو فوڈ فار تھاٹ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ ساتھ میں لے کے جائیں، یہ میرا مقصد ہے سب۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ قرآن کریم کی تصویر ہے۔ بے شک یہ قرآن کریم جو ہے یہ ساری دنیاؤں کے لیے نصیحت کی کتاب ہے۔ ایک عام طور سے غیر مسلموں میں یہ کنسیپٹ ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے کہ بھئی یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں، یہ ساری انسانیت کی کتاب ہے، ہر اس انسان کے لیے جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہے۔ سورہ تکویر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ۔ بے شک یہ دنیا والوں کے لیے، جتنی بھی دنیایں ہیں ان سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، خاص کر کے ان کے لیے جو سیدھے راستہ اختیار کرنا چاہے۔ اور اوکے سو قرآن بیسیکلی دس از اے کوڈ آف کنڈکٹ، نصیحتوں کی کتاب ہے، قانون اور اصول بیان کیے گئے ہیں اس میں۔ اٹ از ناٹ اے بک آف سائنس ان دا یوزول سینس، بٹ اٹ از اے بک آف سائنس، SIGNS، نشانیوں کی کتاب ہے۔ اب ان نشانیوں کو غور و فکر کر کے ہم یوزول سائنس کی طرف جاتے ہیں جو SCIENC، اور یہاں میں صرف وہی چیزیں بتاؤں گا سائنس کی۔ دیکھیے ایک عام رواج چلا ہے، قرآن اور سائنس پر بڑا کام ہو رہا ہے آج کل اور کافی دنوں سے ہو رہا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ابھی تک جیسا یہاں انٹروڈکشن میں کہا گیا کہ میری ٹریننگ جو ہے، میری PhD جو ہے وہ آئنسٹائن کی تھیوری کے اوپر ہے، تو آئنسٹائن کی تھیوری پہ جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں ایسٹرو فزکس اور کاسمولوجی پڑھنا ضروری ہے ہر حال میں۔ تو ابھی تک مجھے کوئی ایسا ایکسپرٹ نہیں ملا کہ جس نے قرآن اور سائنس پہ ایسٹرو فزکس میں کام کیا، ایسٹرو فزیکل آسپیکٹ اس کی دیکھی ہو قرآن کی، اور وہ ٹرینڈ ہو
ایسٹرو فزکس میں. ہر رواج کیا ہے کہ چند کتابیں پڑھ لی, اس میں کہیں کچھ دیکھ لیا اور قرآن کی آیت دیکھی, ہاں بھائی یہ تو ہماری کتاب میں 1400 سال پہلے دیا ہوا. تو ایسی کوئی حرکت میں یہاں نہیں کروں گا. یہاں صرف وہی باتیں بتائی جائیں گی جو سائنٹیفک فیکٹ ہیں, جو پروو ہو چکے ہیں کہ یہ سائنس اور انہیں اب تبدیلی نہیں ہونی, ان کے بارے میں بتاؤں گا. یہ نہیں کہ صاحب یہ چیز تو ہماری کتاب میں 1400 سال پہلے کہی ہوئی ہے. کیونکہ جو انسان تھیوری دیتا ہے, آج ایک تھیوری دی ہے, میں نے دی تھیوری, کل آپ دو گے, پرسوں آپ دو گے, روزانہ نئی نئی تھیوری آتی ہیں. تھیوری وہی ہے قابل قبول ہوتی ہیں جو ایکسپیریمنٹ پہ پوری اترے, انہیں کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, باقی کو نہیں کیا جاتا, وہ تھیوری رہ جاتی ہے. تو میرا مقصد یہی ہے. تو اٹ از اے بک آف سائنس, SIGNS, یعنی نشانیوں کی کتاب ہے. اب ان نشانیوں پہ غور و فکر کر کے ہم نے جو یوزول سائنس ہے اس کی طرف جانا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو پہلی 5 آیتیں آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے نازل ہوئی. تو دیکھیں جب بھی کوئی پہلی مرتبہ کوئی چیز انٹروڈیوس ہوتی ہے تو یقیناً وہ بہت اہم ہوتی ہے. تو پہلے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتے ہیں آگے. 5 آیتیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھو اللہ کا نام لے کر جس نے ہر چیز پیدا کی. یہ جتنی بھی کائنات آپ دیکھ رہے ہو, جو کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہو, جو چیز بھی آپ کو نظر آتی ہے, وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے. اس کا نام لے کے پڑھنا ہے. اقرا, پڑھنا ہے. یہاں پہ کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ کو کیا چیز پڑھنی ہے, کون سا علم حاصل کرنا ہے. ہر وہ علم حاصل کرنا ہے جس سے انسانیت کو, انسان کو اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں فائدہ پہنچے. ہر وہ علم حاصل کرنا ہے. یہاں کہیں نہیں لکھا کہ آپ کو بایولوجی پڑھنی ہے, میتھمیٹکس پڑھنی ہے, فزکس پڑھنی ہے, اکنامکس پڑھنی یا تھیولوجی پڑھنی, یہ کچھ نہیں لکھا ہوا. علم حاصل کرنا ہے. اور خلق, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پاور بتائی گئی کہ اس کا علم کتنا زبردست ہے کہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو, سوچ سکتے ہو, سب اس کی کریٹ کی ہوئی ہے. خلق الانسان من علق, اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. انسان کی پیدائش کی حقیقت کیا ہے کہ اس کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا. یعنی اگر میں سوال کروں کہ انسان کس طرح سے پیدا ہوا, تو یہ آیت جواب دے رہی ہے کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے کہ وہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا. تو کسی بھی چیز کے بارے میں صحیح نالج ہونا, یہ سائنس کی ڈیفینیشن ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو آکسفورڈ ڈکشنری کہلاتی ہے, اس میں آپ سائنس کی ڈیفینیشن دیکھیے, وہ ڈیفینیشن یہی کہتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں حقیقت کا علم ہونا وہ سائنس ہے. تو انسان کی تخلیق کی حقیقت کیا ہے کہ وہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا. تو اگر ہمیں چیزوں کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنی ہے تو ہم نے سائنس پڑھنا ہے. اب سائنس کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ فزکس, کیمسٹری, بایولوجی. ہر وہ علم جو آپ کو چیزوں کے بارے میں صحیح صحیح بتا دے وہ سائنس کہلاتی ہے. اکنامکس بھی ہے, پولیٹیکل سائنس بھی ہے, سائیکلوجی بھی ہے, یہ سب سائنس میں آتے ہیں. ہر وہ علم جو آپ کو چیزوں کے بارے میں صحیح صحیح بات بتا دے وہ سائنس کہلاتا ہے. تیسری آیت, اقرأ وربک الاکرم, کہ پڑھو کہ تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے. ایک بار پہلے آیا پڑھو, پھر دوبارہ آیا پڑھو, یعنی ایک سے زیادہ بار پڑھنا ہے. سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے, سمجھ کے پڑھنا ہے. ناول کی طرح نہیں پڑھنا, سمجھ کے پڑھنا ہے. ایک سے زیادہ بار آیا ہے اقرأ. الذی علم بالقلم, اور جب سمجھ کے پڑھ لو تب اسے قلم سے لکھ لو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے علم قلم کے ذریعے بھی سکھایا. سمجھ کے پڑھیے, اس کو ریکارڈ کیجئے, یہ ریسرچ کہلاتی ہے. تو پہلی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت, پاور, علم کے بارے میں. دوسری آیت جو ہے وہ انسان کی تخلیق کے بارے میں یعنی سائنس کے بارے میں. اور تیسری آیت کے پڑھنے کے بعد, سنجیدگی سے پڑھنے کے بعد چیزوں کو ریکارڈ کرنا ہے قلم کے ذریعے. آج کل قلم جو ہے یہ اس سے ریپلیس ہو گیا ہے, لیپ ٹاپ سے, ہے نا. اس کا جو کی بورڈ ہے اس سے قلم ریپلیس کر دیا, لیکن ہے لکھتے ہم اس سے بھی. تو چیزوں کو سمجھنا اچھی طرح سے اور پھر اس کو ریکارڈ کرنا, یہ ریسرچ کہلاتی ہے. اور ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ بڑی زبردست فیسلٹی دی اللہ تعالیٰ نے. علم الانسان ما لم یعلم, ہم نے انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. دیکھیں یہاں لفظ انسان آیا ہے, یہاں علم المسلم نہیں آیا ہے. ہر وہ انسان جو علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کو وہ علم دے دیا جائے گا. تو آپ دیکھ لو, ہم تو کوشش کرتے نہیں, تو ہمیں کس بات کا علم ملا؟ سارے فارمولے نیوٹن اور آئنسٹائن ان لوگوں نے نکالے ہوئے. انسان ہے وہ انسان, جو ہر وہ انسان جو کوشش کرے گا جس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کو وہ علم دے دیا جائے گا. قرآن نہ صرف اس کی بات کرتا ہے علم حاصل کرنے کی, بلکہ سائنسی مزاج کی بھی بات کرتا ہے, یعنی سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کی بھی بات کرتا ہے. تو آئیے دیکھیں سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। आसमानों और ज़मीन का बनाना और रात और दिन का आना जाना, इसमें निशानियां हैं अकल वालों को। उलिल अलबाब कहते हैं अकल वालों को, तो जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अकल दी है, वो सोचने बैठते कि ये आसमान कैसे बने, ज़मीन कैसे बनी, और रात और दिन ये किस तरह से चेंज हो गए। उन्होंने सोचना है ये बैठ के। अब दूसरी आयत कह रही है कि ये लोग हैं कौन से, इनकी खुसूसियात कौन क्या हैं। अगली आयत कहती है अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन्नार। अब ये वो लोग हैं जो सोचने वाले, जो अकल वाले लोग हैं। वो कौन से? उठते बैठते, करवट पे लेटे, खड़े हैं, कैसे भी हैं, हर हाल में सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला तूने ये बिला वजह तो नहीं बनाया, आसमान और ज़मीन बिला वजह तो नहीं बनाया। अब आप जरा एक साइंसदान को देखिए, सचमुच वाला साइंसदान, वो क्या करता है, कोई एक मसला लेके बैठ जाता है, सुबह दोपहर शाम हर वक्त उसके बारे में सोचता है, जब तक उसको हल निकल लेता आगे नहीं बढ़ता। तो हमसे कहा जा रहा है साइंसदान की सोच रखो, साइंसदान के हिसाब से सोचो चीज़ों के बारे में। और कौन सी चीज़ें? ये कायनात की जो मज़हर है, जो कायनात के नज़ारे हैं, आसमान और ज़मीन और रात और दिन किस तरह चेंज हो रहे हैं। तो हमारे अंदर साइंसी शऊर होना चाहिए। देखिए कुरान को मैंने, अब ये रहा टाइटल जो जिसके बारे में आज बोलना है, कुरान के बारे में मैंने एक साइंस के तालिब इल्म की हैसियत से देखा है कुरान को। तो मैं कोई आलिम नहीं कुरान का, एक स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट, और ख़ास करके एस्ट्रोफिजिक्स या कॉस्मोलॉजी का स्टूडेंट, वो कुरान के आयत को किस तरह से देखता है, वो मैंने यहाँ बयान करने की कोशिश की है। क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंता अलीमुल हकीम। तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है इसके सिवा कुछ नहीं मालूम, बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। ज़ाहिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितना मुझे इल्म दिया है बस उतना ही आता है, उसके सिवा मुझे कुछ नहीं आता। असली इल्म तो अल्लाह के पास है। देखिए आमतौर से जो कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो इस यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कॉस्मोलॉजी ये पूरा जो इल्म है चांद सितारों का और सारी जो कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में, या कायनात किस तरह से पैदा हुई, जो ये इल्म हासिल करते हैं वो कॉस्मोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो आमतौर से कॉस्मोलॉजिस्ट इस बारे में सोचते हैं कि क्या यूनिवर्स किस तरह से बना, जिस कायनात में हम रहते हैं वो किस तरह से बनी, और डिड द यूनिवर्स ओरिजिनेट, यानी ये कोई फाइनाइट टाइम है, कोई महदूद वक्त पे ये यूनिवर्स शुरू हुआ, या ये हमेशा सा था, या हमेशा रहेगा, या बगैर किसी शुरुआत के या ख़ात्मा कैसे होगा, और इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, और ये मैटर और रेडिएशन जो है वो किस तरह से पहली स्टेजेस में डेवलप हुआ, और जो चीज़ें हम कायनात में देखते हैं, चांद सितारे, और अभी आपने एक पूरा स्लाइड शो देखा होगा, इसमें तरह तरह की गैलेक्सीज थी और बहुत सारे नेबुला थे। तो अब ये गैलेक्सीज क्या एकदम से फॉर्म हो गई, या किस तरह इनके पीछे क्या मैकेनिज्म है। तो आमतौर से ये सारे इश्यूज जो हैं वो कॉस्मोलॉजिस्ट के पास सामने होते हैं, और उन्हीं का वो इन्हीं इश्यूज के बारे में वो पढ़ते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं, थ्योरेटिकली भी और एक्सपेरिमेंटली, और ख़ास करके फिजिक्स में जो रोल होता है वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन का रोल होता है। तो मेरा काम ये है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द कुरानिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जिस कायनात में हम रहते हैं कुरान उसके बारे में क्या कहता है, किस तरह से वो बनी और किस तरह से वो उसके अंदर मैटर आया या और चीज़ें आई, या ये कब ख़त्म होगी, और ख़त्म होने से पहले क्या क्या निशानियाँ होंगी इसकी। ये सारी बातें मैं यहाँ तफसील से बयान करने की कोशिश करूँगा। ये यूनिवर्स की एक वो है कि जितना भी मैटर हम सोच सकते हैं वो सारा का सारा यूनिवर्स कहलाता है। और आजकल जदीद तजर्बों के हिसाब से ये पता चला है कि इस पूरे यूनिवर्स में जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं वो सिर्फ तकरीबन 5% है, यानी 5% हमारे पास विजिबल यूनिवर्स है। विजिबल यूनिवर्स से मुराद ये है कि गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, सारे स्टार्स और कहकशाएँ, नेबुलास, जितना भी मैटर है, ब्लैक होल्स, वाइट होल्स, वर्म होल, ये जितनी भी चीज़ें हैं, एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, ये सारे के सारे पूरे यूनिवर्स का 5% है। और बकिया रहा तो वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर कहलाता है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर अभी हमने ऑब्जर्व नहीं किया है, लेकिन थियोरेटिकली वी हैव सम
स्टैंडर्ड मॉडल्स के डार्क एनर्जी क्या होती है और डार्क मैटर क्या होता है। बस इसको यूँ समझ लें आसानी के लिए कि मिसाल के तौर पे आजकल हमारे यहाँ नुमाइश लगी हुई है। नुमाइश में आप जाओ उस हलवे पराठे वाली दुकान पे, इतना बड़ा पराठा बनाता है, वो बनाते रहता है, और कभी कभी आपने देखा हो वो उछालते भी हैं पराठे को उसे बड़ा करने के लिए। तो उछालते वक्त अक्सर उनमें बीच बीच में सुराख से हो जाती है, लेकिन कभी वो पूरा नहीं फटता। तो यही हाल हमारे यूनिवर्स का भी है कि यूनिवर्स जो है मुस्तकिल एक्सपैंड हो रहा है, तो जगह जगह कुछ जगहें बन रही हैं खाली खाली सी। अब ये यूनिवर्स फट क्यों नहीं जाता? जो नहीं फट रहा वो इस वजह से नहीं फट रहा कि वहाँ पे डार्क मैटर मौजूद है, जिसकी प्रेजेंस की वजह से हर चीज़ें इंटैक्ट में है। अभी डार्क मैटर डिटेक्ट नहीं हुआ है, जब डिटेक्ट होगा तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं हो। बस ये समझ लें। तो जितनी भी चीज़ें हम सोच सकते हैं वो सारी की सारी जो है मैटर यूनिवर्स कहलाती है। अब इसी यूनिवर्स का एक हिस्सा है ये, जिसको हबल डीप फील्ड कहते हैं। तो ये आसमान के, जब तक ये हबल टेलीस्कोप नहीं इजाद हुआ था, तकरीबन अब से 20-30 साल पहले हबल टेलीस्कोप को छोड़ा गया है स्पेस में, तो उस वक्त तक आसमान के इस हिस्से पे कुछ नज़र नहीं आता था। लेकिन जो भी एस्ट्रोनॉमर्स थे उनका ये ख्याल था कि यहाँ पे है कुछ ना कुछ ज़रूर, वह ख्याल था, लेकिन नज़र नहीं आता था क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। फिर ये हबल टेलीस्कोप को स्पेस में छोड़ा गया, तब उसने जो है तस्वीरें ली उस खास हिस्से की, जिस खास हिस्से के बारे में सोचा जाता था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और उसने जो है तकरीबन 60 घंटे का अपर्चर लगाया। अपर्चर से मुराद ये कि जब आजकल तो ये मोबाइल की वजह से ना सारा मामला गड़बड़ होकर रह गया है। ये जो मोबाइल है ना, आप इसी से घर से फोटो खींच लेते हो यहाँ से। पुराने ज़माने में कैमरे हुआ करते, अब भी कैमरा है, किसी के पास ही ले बैठा, अभी तस्वीरें खींच रहा था बंदा है, सचमुच का कैमरा। उस कैमरे में जब आप बटन दबाते हो तो क्लिक की आवाज़ आती है, बस वो जो क्लिक की आवाज़ होती है, थोड़ी देर को लेंस खुलता है और बंद हो जाता है, और जितनी थोड़ी देर में खुलता है वो सारी की सारी रोशनी अपने अंदर समेट लेता है, फिल्म पे आ जाती है, उसका फोटो बन जाता है। तो वो जो थोड़ी देर को होता है वो अपर्चर कहलाता है। तो 60 घंटे तक वो उसका अपने का हबल का जो कैमरा था 60 घंटे के बाद जाके बंद हुआ। तो उसने जो है इमेजेस ढूंढी इस पर्टिकुलर हिस्से की, तो देखिए ये तस्वीर निकल के आई सामने। जितने भी आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं और जितने भी रोशन नुक्ते नजर आ रहे हैं, ये सब गैलेक्सीज हैं, सारी की सारी गैलेक्सीज हैं, कोई एक सिंपल स्टार नहीं है, ये सब गैलेक्सीज हैं। कुछ जरा जो करीब थी उनके फोटो बड़े बड़े आ गए, जो जरा दूर थी उनके फोटो छोटे आए। देखिए ये वाली जैसे बड़ी, तो जितने भी डॉट्स हैं ये सब गैलेक्सीज हैं, सारी की सारी गैलेक्सीज। तो इतनी सारी गैलेक्सीज यहाँ देखने को मिली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। अब इन्हीं में से एक गैलेक्सी हम लेते हैं भाई, ये वो गैलेक्सी है जो हमसे सबसे करीब है, ये हमारी नज़दीक तरीन गैलेक्सी है। गैलेक्सी वो होते हैं ऐसा सितारों का मजमुआ जहाँ बेशुमार सितारे एक जगह जमा हो जाते हैं। तो ये हिस्सा जो है, ये जहाँ पे बहुत सारे सितारे नज़र आ रहे हैं, ये हिस्सा जो है ये वाला, ये इसका सेंटर कहलाता है। और ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है, तो इसके ये इसकी आर्म्स हैं, ये बीच में सेंटर है। ये इसके इस एंड्रोमेडा गैलेक्सी के नज़दीक भी एक गैलेक्सी है, वो छोटी मोटी सी है। तो ये बहुत करीब है हमारे, देखिए कितने करीब है, 100,000 लाइट ईयर इतने करीब है, ये हमसे सबसे नज़दीक तरीन गैलेक्सी है। लाइट ईयर का मतलब वो फासला जो रोशनी एक साल में तय करे, ज़मीन के एक साल में तय करे। हम मार्स पे जाके करेंगे तो वहाँ का लाइट ईयर दूसरा हो। तो लाइट ईयर की जरा देख लें, जरा मैग्नीट्यूड देखें लाइट ईयर का, 6 के बाद 12 जीरो लिखेंगे, इतने माइल्स है ना। जैसे हम ट्रिलियन कहते हैं, आजकल बड़ा वो रिवाज है ना हमारे मुल्क में, ट्रिलियन इकोनॉमी हो रही, तो ये वही वाला ट्रिलियन, इतने ट्रिलियन किलोमीटर है ये यहाँ से। ये नज़दीक तरीन गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में तकरीबन 200 अरब सितारे, 200 बिलियन, ये रफली है, किसी में 300 भी होंगे, किसी में 400 भी होंगे, मैंने एवरेज ले लिया है, 200 बिलियन स्टार है। और अब तक हम ऐसी 250 लाख गैलेक्सी देख चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं। हर गैलेक्सी में तकरीबन 200 अरब सितारे हैं, और अभी ये फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज या फॉर्मेशन ऑफ स्टार बंद नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। आप सोचो कितने बड़ी हम कायनात में रह रहे हैं, इमेजिन कीजिए हम कितनी जबरदस्त कायनात में रह रहे हैं। हम तो बस अलीगढ़ को